ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕರಿಯರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಆಸೆ, ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ CA ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಜೈನ್, ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಬ್ರು CA ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಫೌಂಡರ್ ತ್ರಿಷಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಭಾಕರ GS, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಲನ್ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫೈನ್ the academic city school. As the name says, it is India's first career oriented boarding school. So when I say career, today every parent and a child wants that the children become professionals. So what we have done is, we thought, let us do a campus which is 1 fully residential, 2 fully integrated, and 3 the focus we wanted to keep is on A, B, C, D, E, F. Now let me define what these 6 letters A, B, C, D, F at academicity means. Now these 6 letters, they represent the 6 most sought after professional careers in our country. Now let me take one by one and explain. A in our definition means architecture and design. Now children who prepare for NATA, NIFT, NID, wanting to crack this entrance exam, wanting to get into some of the best design school or architecture colleges, in our definition we call them as A. B as in barrister or a lawyer. Kids who want to prepare for CLAT exam to get into national law schools, this in our definition we call them as B, barrister or a lawyer. C as a chartered accountant, one of the most respected professional careers in our country for commerce and finance students. So in our definition, C as a chartered accountant. D as a doctor. I'm sure most of the parents want their children to become doctors, so this is D in our definition. E as an engineer, and F as any career in foreign, so we call it foreign studies. So these are 6 most important alphabets or letters which every parent want their child to become. So what we have done is, at Academic City, along with the school, we have identified which are those institutions or brands or coaching institutions which prepare children for this A, B, C, D, E, F, and we have onboarded them as a combined program wherein the faculty for this A, B, C, D, F also, they live within the campus and help children to prepare for these professional careers. So just to summarize, it is school, preparation for A, B, C, D, E, F, stay, food, accommodation, sports, play, value-added programs, everything under one roof is what the academic city means all about. ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? Started about 3 years back, and our first campus came up at Bangalore, which is at Nelmangla. And within 1 year, we started Indore campus last year, and we are very soon inaugurating our Ahmedabad campus, which is for the upcoming academic year. So currently, as we speak, we have 3 campus: 1 in Karnataka, which is in Bangalore at Nelmangla; 2 at Madhya Pradesh, which is Indore, and 3 is at Gujarat, Ahmedabad. These are 3 campuses what we have, and currently we have about 400 students which are studying at our Bangalore and Indore campus, and Ahmedabad will start soon. Yeah. ಇನ್ನು ಈ ಕರಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಆಲನ್ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ? Sure. School has a different specialization. The focus for a school is always on preparing children for board exams. But will that only suffice? The answer may not be really true, because these students are aspiring to become professionals, and for which a specialized coaching is required. So we identified Allen, which is one of the largest, player for preparing children for JEE and NEET. They have the legacy of more than 35-36 years, headquartered in Kota. We requested them that can they be a part of providing preparation for JEE and NEET at the campus, and they agreed. So the entire team, one set of faculty, they live within the campus, and help prepare, children for JEE and NEET.
Similarly, from South Canara, we have this very, very popular institution by name Trisha Group of Institutions. Mr. Gopal Krishna Bhatt, a chartered accountant by profession. So we took his help, to ensure that people prepare for, all commerce and finance related entrance exam, which could be CA, CS or IP MAT. So yeah, these are the two institutions. Along with this, we also have MODE, which is MAD over Design, which prepare children for the entrance exam for design and architecture. So yes, their expertise in the school campus, all under one roof, is how it is helping students. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫು ಇವ್ರಿಗೆ ನೀಟು ಮತ್ತು JEE ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿರೋರು, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿಸಿರೋಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೂರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಸಿಟಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೌಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ CBSE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ PUC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್. CBSE ಕರಿಕ್ಯುಮಲ್ ಆದರೆ 11th ಮತ್ತು 12th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದುವಾಗಲೇ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಹೌಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತರಬೇತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಹವರಲ್ಲಿ, 1.5 ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1-to-1 ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಏನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ತರಗತಿಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಸಹ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ವಯಿಕ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸಹ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ತ್ರಿಷಾ ಅಂದರೆ CA ಬಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ CA ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. CAಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳೋದಾದರೆ 3 ಲೆವೆಲ್. 11th 12th ಆದ ತಕ್ಷಣ, PU ಅಥವಾ 12th ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ, 1 ಇಯರ್ ನಂತರ ಇಂಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಅ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಂತ, 11th ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಾ, 12th ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಾ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 10th ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. 2 years ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ 2 yearsಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಡೇ ಅವರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ 11th and 12th ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಟ್, IP MAT, CA ಈ 3 ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತ್ರಿಷಾದ ಲೆಗಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ 26 yearsಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಜನರಲಿ ಡಬಲ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆವ್ರೇಜ್. 24-25% ಇದೆ, ನಾವು 50, 55, 60% ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕುಂಟು, ಕಾಲೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದರೆ 9 to 5, ವೆರಾಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 5 to 9, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ರಾತ್ರಿ 8-9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರೋಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಈಗ CA ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ 4 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 4 ಪೇಪರ್ 2 ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, 2 MCQ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್, ಡೆಪ್ತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್,
ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? We follow a concept called LEAP anta, LEAP. So L stands for learn, LEARN, learn. E stands for explore. Explore andre there are hundreds of career options available. E nalli ಅವರು explore ಮಾಡ್ತಾರೆ. So class 6th, 7th and 8th nalli all students they get explored about various career options available. 9th and 10th ನಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ದು ಏನು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದು ಕರಿಯರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 9th and 10th ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಆ 100 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕರಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 11th and 12th ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ JEE ಮತ್ತು ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೀಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, LEAP, ಲರ್ನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಅಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. Learn up to 12th, 6th to 12th, 6th, 7th, 8th ನಲ್ಲಿ explore various options, 9th and 10th ನಲ್ಲಿ assess yourself what you are good at, 11th and 12th ನಲ್ಲಿ prepare ಮಾಡಬೇಕು. So whenever a student come, we don't just blindly accept him for whatever he wants. We first assess him, understand what he or she is good at, then only take him for the relevant preparation for the entrance exam and the board exam. So this is how we generally function with respect to our admissions are concerned. ತುಂಬ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ, ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಜೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್. ತುಂಬ ಸತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 100% ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೊರಗಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೇ ಬೋರ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ ಡಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ನಂತರ ಗೋಶಾಲ ಇದೆ. ನಂತರ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಕಲಿಯುವಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಠನೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬೋದು, ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ? ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ 24/7 ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಟಪ್ಪು ಎರಡು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತರಬೇತಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೀಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 180 ನಿಮಿಷ 180 ಕ್ವಶನ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿದ್ದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ, ಬಯಾಲಜಿಲಾದರೆ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ತಗೊಂಡು ಆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಾದರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಲಾದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 180 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 180 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, OMR ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಥರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ OMR ಶೀಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತರಗತಿ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ
ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ 1-to-1 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಮಗು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೀಟ್ ಇರೋದೆಷ್ಟು? 1 ಲಕ್ಷ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನೂ ಸಹ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆದರೆ ಬರೀ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ದೂರ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕ್ ಡೇಸು, ವೀಕೆಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಓದೋ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ 11th and 12th ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 month ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಎನಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ 45, 50 80, 90 ತನಕ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 11th and 10th ಸಿಲೆಬಸ್. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂದು 2 days ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 days ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತಂಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ 2ನೇ ದಿನವೂ ಸಹಿತ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ನಮಗಿಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನು, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟೀಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರಿಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ 11th ಮತ್ತು 12th ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏರುಪೇರುಗಳು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಗ್ಲೋಬಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್, ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಅವರ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೋಗ, ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್. ಈಗ ತುಂಬ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರೇ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾಮನ್. ನಮ್ಮ ತಲೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಯು ರೈಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ರಾತ್ರಿ 10, 11 ತನಕ ಒಂಥರ ಹಿಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವೇ. ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಹೇರೋದು ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಗೋಲ್, ಫೋಕಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಸರ್, ಈಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತನ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕರಿಯರ್ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಅಂತ? Every student ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, so somebody may be good at theoretical subjects, somebody may be very good at practical, somebody may be good, they may learn in different styles actually. So randomly ಅವರಿಗೆ just ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ he will perform much better ಅಂತ. So he will study out of pleasure instead of studying out of pressure ಅಂತ. In Hindi we tell जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करना, जबरदस्त पढ़ाई करना. So that will happen only if he is doing what he loves to do. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ generally madam, last 5, 7, 10 years nalli the kind of distraction our country or across the globe has happened, maybe because of
internet, maybe because of mobile phone, maybe because of too many priorities in home, students are actually, though they are brilliant, but because of the distractions avaru focus madake aagta illa. So I think that is one of the best reason why we are able to produce fantastic results, because the kind of atmosphere they live in, it's a lot of greenery, cows there, we grow all the vegetables required within the school campus, all the teachers are living there, they're playing a lot of sports, they're away from internet, I think it's a wonderful life. In fact, I envy my principal madam, they are living in a resort kind of a place and studying and enjoying this actually, along with those moral values what we teach. I think we will make some brilliant professionals along with some great human beings. That's, I think, the goal of what Career Utsav is. So far we have been extremely successful, and I'm sure we will create more success stories, primarily because I think the focus is much better there. Yeah, so that's my answer for this, ma'am. Thank you. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ. ಹೋಪ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. Thank you. Namaste. Thank you. ಇನ್ನು ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.